નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું રિંકલ। પીએમ મોદીની સૌથી મહત્વની જાહેરાત છે। કેન્દ્ર સરકારે 3 કૃષિ કાયદાઓને રદ કર્યા છે। ખેડૂતોને આંદોલન પૂર્ણ કરવા માટે પીએમ મોદીએ અપીલ કરી છે। સંસદના આગામી સત્રમાં કૃષિ કાયદાને પરત ખેંચવામાં આવશે। ખેડૂતોના હિતમાં કામ કરતા રહીશું અને ખેડૂતોના સપના સાકાર થાય તે માટે પ્રયાસો કરતા રહીશું, આવું પીએમ મોદીએ જણાવ્યું છે। કેન્દ્ર સરકારે 3 કૃષિ કાયદા રદ કર્યા છે અને સંસદમાં આવતા સત્રમાં આ કૃષિ કાયદાઓ પરત ખેંચાશે। પીએમ મોદીએ ફરી એકવાર રાષ્ટ્રીય હિતમાં સૌથી મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે। તેમણે વ્યક્તિગત હિત અને પાર્ટી હિતથી ઉપર ઉઠીને રાષ્ટ્રીય હિતની પસંદગી કરી છે। કાયદા સામે આંદોલન હતું અને તેમાં ભારત વિરોધી તત્વો આ સ્થિતિનો ફાયદો ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા। સ્થિતિ આવા ભારત વિરોધી તત્વોના હાથમાં રમી રહી હતી। ભારત વિરોધી તત્વો સમાજો વચ્ચે ભાગલા પાડવાનું ઈચ્છતા હતા અને દેશમાં અપૂર્ણીય ક્ષતિ પહોંચાડવા માંગતા હતા। આવી સ્થિતિમાં પીએમ મોદીએ ફરી એકવાર વ્યક્તિગત હિત અને પાર્ટીના હિત ઉપર ઉઠીને રાષ્ટ્રીય હિતની પસંદગી કરી છે। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। અને હવે વાત મિશન પાણીની। નેટવર્ક 18ના મિશન પાણી અંતર્ગત ખાસ કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે। આવો સીધા જઈએ ત્યાં। इस
इसके अलावा कॉर्पोरेशन ने कोई यूनिक इनिशिएटिव्स भी लिए हैं लोगों के लिए स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए। जैसे हम लोगों ने बर्तन भंडार है जो हमारी कॉर्पोरेशन में तैयार किया हुआ है, ताकि लोग डिस्पोजेबल जो स्टफ है उसको छोड़ के उन बर्तनों को यूज़ कर सकें। इसके अलावा नेकी की दीवार भी हमारा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मॉडल टाउन एरिया में चल रहा है। तो ये जो सारी है वो बैकग्राउंड है। अब इस ट्रेनिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस ट्रेनिंग का महत्व क्या है, ये जो जितनी भी हम लोगों ने प्रोग्रेस की है पिछले कुछ सालों में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रहा है वो रहा है हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनका। और अब जो वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज है इनके साथ हमारी रिसेंट जो कोलैबोरेशन हुई है, इनकी ट्रेनिंग बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए। विशेष रूप से 100 के करीब लगभग हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने इनको ट्रेनिंग दी है। और उस ट्रेनिंग में ये करते क्या हैं, उस ट्रेनिंग में ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों मोड्स में उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिसके लिए उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि वो अपने फ्री टाइम में और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है जो वो ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। उस ट्रेनिंग में ये उन लोगों को सॉफ्ट स्किल्स देते हैं, उनको बेहतर ट्रेनिंग देते हैं, उनको स्किल्स देते हैं किस तरह वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उनकी हेल्थ का भी ध्यान में रख के वो और बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। तो ये जो इनकी ट्रेनिंग है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए और हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी, कि जो मौजूदा चैलेंजेस हैं, खासतौर से जो कोविड का चैलेंज है और जैसे डिफरेंट टाइप का जो वेस्ट आजकल प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो ई वेस्ट है, चाहे वो हैजर्डस वेस्ट है, उसको बहुत बेहतर ढंग से मैनेज कर सकें और अपनी हेल्थ का भी साथ में ध्यान रख सकें, ताकि अल्टीमेटली हमारी जो शहर है वो बहुत अच्छे ढंग से साफ हो सके। उसके लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा हरी भरी का, रैकेट का और IRB इंडिया का और पहल का, जो जागरण की एक मुहिम है, क्योंकि ये लोग लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और इनके सहयोग से हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में और बेहतर है जो शहर को सुविधाएं प्राप्त करवा सकेंगे। जो ट्रेनिंग चल रही है वो जो कितने लोगों की जिंदगी बदली है? जी मैं बताना चाहूँगा जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो फ्रंटलाइन वैरियर्स भी है वो जो ट्रेनिंग लेके जी जी थोड़ा सा डिले है, आप पूछिए मनोज सवाल। हाँ जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि जो फ्रंटलाइन वैरियर्स हैं उनको जो ट्रेनिंग यहाँ से दी गई हरी भरी से, वो भी हमारे साथ मौजूद है और जो डायरेक्टर हैं हरी भरी के निर्देशक है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरह ये काम किया जा रहा है। सर जाखड़ साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसको, पूरे प्रोजेक्ट को जो हरी भरी द्वारा चलाया जा रहा है, कितने लोगों को इससे मदद मिली और जो स्वच्छता मुहिम है उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, हम पिछले 3 साल से कॉरपोरेशन पटियाला के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे कूड़े पे घरों से हम लगभग 1 लाख घरों से कूड़ा उठा रहे हैं और उस कूड़े का प्रबंधन करते हैं। इस काम में हमारे साथ बहुत भारी संख्या में सफाई कर्मचारी जुड़े हुए हैं। जब हमें पता लगा कि RB रैकेट और जागरण पहल ने कोई ऐसा मुहिम चला रखी है जिसमें वो प्रशिक्षण देते हैं लोगों को, तो हमने उनसे संपर्क किया और उनको आग्रह किया कि वो हमारे यहाँ एक कॉलेज खोलें ऐसा। तो हमने एक कॉलेज यहाँ खोला है, उसमें हम इन लोगों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया हमने। अब तक हम लगभग 300 लोगों को प्रशिक्षण यहाँ से दे चुके हैं, जिसमें 100 कर्मचारी तो लगभग नगर निगम पटियाला से ही ले चुके हैं और बाकी हर दिन हर रोज़ हम यहाँ 10, 12, 15 लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। ये प्रशिक्षण हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से दिया जाता है ताकि वो लोग अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से इस प्रशिक्षण को ले सकें। बिल्कुल, आपने देखा कि जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसके तहत जो लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, ऑफलाइन दी जा रही है, उससे इनको काफी फायदा हुआ। मेरे साथ वो जो जी हाँ मनोज, मेरा आपसे आग्रह है कि इससे पहले कि आशीष डोभाल के पास जाऊं, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ऋषिकेश से जुड़ रहे हैं, पर पटियाला में जो आपके साथ मौजूद हैं, एक प्रण है, एक प्लेज है जो आज हम ले रहे हैं आज के दिन। मैं चाहूंगा कि सभी साथ में वो प्रण ले वहां पर पटियाला में। बिल्कुल सर, हमारे साथ वो जो ट्रेनिंग है वो स्वच्छता के लिए एक प्रण लेंगे। यहाँ पे जो जाखड़ साहब है वो इनको एक शपथ दिलाएंगे कि वो जो स्वच्छता है उसको कैसे कायम रखना है। वो आएंगे हमारे साथ और हम लोग देखेंगे कि मैं दिखाऊंगा कि वो जो हमारे ये एक तरह के वैरियर्स है स्वच्छता के लिए लड़ने वाले, उनसे हम लोग बात करेंगे। इन्होंने सोच कौनी है आप जैसे स्वच्छता से जुड़े रहेंगे, वो खड़े कर लो जी। हाँ, सबसे आग्रह है कि साथ में वो प्रण लें, प्लेज लें। जी पीछे घूम के आपकी तरफ आ जाएं कैमरा पर और हाँ प्रण लें जी। हाँ जी बिल्कुल, हम जो ये हरी भरी द्वारा जो न्यूज़ 18 नेटवर्क द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है स्वच्छ मुहिम की, उसके तहत जो ये सभी
ट्रेनी है, यही शपथ ले रहे हैं कि जो पूरा पंजाब है, पटियाला है, उसको स्वच्छ रखने के लिए हम लोग ये शपथ ले रहे हैं। जी आज हम सब मिलके शपथ लेते हैं। हमने आज यहाँ ट्रेनिंग में जो कुछ सीखा है उसका पूरा पालन करेंगे। स्वच्छ रहेंगे। और हम जो कार्य कर रहे हैं कार्य करते समय मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, गम बूट पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे और इस शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। और जो वहां वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज जो पटियाला में है, जहां सफाई कर्मचारी और जो लोग उनकी ट्रेनिंग में मदद कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। मैं सीधा ऋषिकेश जाना चाहूंगा। वी आर गोइंग टू दिस the World Toilet College in Rishikesh. It's located or established at the Parmarth Niketan, and this was established in 2016. Ashish Dobal is joining us live. Ashish, नमस्ते। मुझे बताया गया है कि आपके साथ स्वामी चिदानंद जी भी हैं। जी बिल्कुल, इस समय स्वामी जी हमारे साथ बैठे हैं और स्वामी जी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे जुड़ने का। इस समय हम वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज जो ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में है उस पर मौजूद हैं और मैं सीधे आपको स्वामी जी से मिलाता हूं और बात करते हैं हमारे दर्शकों के साथ। स्वामी जी नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 में। स्वामी, आपने कई बार हमसे कहा है कि हमने मंदिर तो बहुत बना लिए हैं, अब समय है बदलाव का और टॉयलेट बनाने का। इस सोच के पीछे क्या है स्वामी? मुझे बड़ा गौरव है कि भारत के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री जी पहली बार जब लाल किले की प्राचीर से बोले तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि अब समय आ गया है जब हमें देवालयों से तो यात्रा हमने की, अब हमने देवालय से शौचालय की ओर यात्रा करनी होगी। તો સમાચારોમાં અત્યારે સમય થયો છે એક વિરામનો। हमको बचानी है ये जिंदगानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। વેલકમ બેક। સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો મહેસાણામાં પણ બીજા દિવસે વરસાદ યથાવત છે। જિલ્લાના ઘણા વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ થયો છે। ઘણા વિસ્તારોમાં ભર શિયાળે ચોમાસા જેવો માહોલ છવાયેલો છે। તો સતત 2 દિવસથી માવઠું પડતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે। માવઠાથી ખેડૂતોને પાક નુકસાનની ભીતિ છે। તો આ તરફ મોરબીમાં પણ કમોસમી વરસાદનો માર યથાવત છે। મોડી રાતથી જ શહેરી તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ઝરમર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। તો કેટલાક વિસ્તારોમાં વહેલી સવારે ધોધમાર વરસાદ પણ વરસ્યો હતો। ભર શિયાળે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાતા ખેડૂતોના માથે ચિંતાના વાદળો ઘેરાઈ ગયા છે। વરસાદી માહોલની વચ્ચે રવિ પાકને લઈને ખેડૂતો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। તો દ્વારકા જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। ખંભાળિયા કલ્યાણપુરમાં કમોસમી વરસાદ થયો છે અને માવઠાને કારણે ખેડૂતોને પાક નુકસાનની ભીતિ છે। ખુલ્લામાં પડેલા મગફળી અને કપાસના પાકને નુકસાન થયું છે। ખેતરમાં ઊભા પાકમાં જીવાત પડવાની પણ ભીતિ છે। ખેડૂતોને ફરી એકવાર મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે। અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલ લો પ્રેશરના પગલે દ્વારકા જિલ્લામાં વરસાદ ખાબક્યો છે। હું આપને દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ। દ્વારકા જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જે ખેડૂતોનો ઊભો પાક છે તે પલટી ગયો છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। ખેડૂતોના મગફળી જે પાક છે તે પણ પલટી ગયો છે। દ્વારકા જિલ્લાના કલ્યાણપુર તેમજ ખંભાળિયા તાલુકાના આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોના મગફળીનો પાક ખુલ્લા ખેતરોમાં પડ્યો હોય, જેને લઈ ખેડૂતોનો મગફળી તેમજ અન્ય પાકોને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતોના મોઢે આવેલ કોળિયો પણ છીનવાઈ રહ્યો છે। મુકુંદ મોકરિયા, ન્યૂઝ 18 દેવભૂમિ દ્વારકા। તો પાટણ જિલ્લામાં બીજા દિવસે પણ વરસાદી માહોલ રહ્યો છે। પાટણ સાંતલપુર વારાહીમાં સવારે કમોસમી વરસાદ, સવારથી ઘણા વિસ્તારોમાં ફરી માવઠું થયું છે। સતત 2 દિવસથી માવઠું થતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી ગઈ છે।
તો આ તરફ બનાસકાંઠાના અંબાજીમાં ભર શિયાળે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો છે। અંબાજી અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો। કાર્તિકમાં અષાઢી માહોલ સર્જાતા જગતનું તાત ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયું છે। તો ધોધમાર વરસાદને પગલે રસ્તાઓ પાણી થઈ ગયા। શિયાળાની મધ્યમાં ચોમાસા જેવા માહોલને લઈને ખેડૂતો તો ચિંતામાં છે જ, સાથે સાથે રોગચાળાના ભયમાં પણ વધારો થયો છે। સાબરકાંઠા જિલ્લામાં બીજા દિવસે પણ માવઠું। હિંમતનગર, ઈડર, વડાલી વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો। માવઠાથી ખેતીના પાકને નુકસાનની ભીતિ છે। તો બટાકા, કપાસ, વરિયાળી અને જીરુના પાકને નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે। હજુ 2 દિવસ વરસાદી માહોલ રહેવાનો છે। આવી આગાહી કરવામાં આવી છે, ત્યારે શિયાળામાં ચોમાસાના માહોલથી ખેડૂતોની દયનીય હાલત થઈ ગઈ છે। બનાસકાંઠામાં સતત બીજા દિવસે પણ વરસાદી માહોલ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। ડીસા, પાલનપુર સહિત સમગ્ર પંથકમાં ધીમી ધારે વરસાદ યથાવત છે। ભર શિયાળે ચોમાસાના કારણે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે। જો કમોસમી વરસાદ યથાવત રહે તો રવિ પાકને ભારે નુકસાનની ભીતિ છે। સરહદી પંથકમાં જીરુ, રાયડા અને કપાસના પાકને માવઠાના કારણે નુકસાન થાય તેવી પણ ભીતિ છે। તો બનાસકાંઠા પંથકમાં ખાસ આ વરસાદથી બટાકાના પાકને નુકસાન જાય તેવી ભીતિ છે। સાબરકાંઠામાં કમોસમી વરસાદને પગલે હિંમતનગર, ઈડર, વડાલી સહિતના માર્કેટ યાર્ડને બંધ કરવામાં આવ્યા છે। સોમવારથી ફરી રાબેતા મુજબ ખેડૂતોનો પાક લેવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરાઈ છે, પરંતુ માવઠાના મારની વચ્ચે એપીએમસી માર્કેટ 3 દિવસ માટે બંધ રહેતા ખેડૂતોની સ્થિતિ કપરી થઈ છે। રાજકોટના યુનિવર્સિટી પોલીસ મથક વિસ્તારમાંથી ફાયરિંગની ઘટના બની છે। હર્ષિત જાની નામના વ્યક્તિ પર 2 લોકો ફાયરિંગ કરીને ભાગી છૂટ્યા હતા। પૈસાની લેતી દેતી બાબતે 1 રાઉન્ડ ફાયરિંગ થઈ હોવાનું અનુમાન છે। ફરિયાદી અને આરોપી બંનેના રાજકીય કનેક્શન પણ સામે આવ્યા છે। ઘટનાની જાણ થતાં જ સાંસદ રામ મોકરિયા પણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા। હર્ષિત જાની બ્રહ્મ સમાજ અને કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુ સાથે જોડાયેલા છે। ફરિયાદીનો આરોપ છે કે અભિષેક તાડા અને રાજદીપ તાડાએ ફાયરિંગ કર્યું। અભિષેક તાડા ગત મનપા ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 10 માંથી કોંગ્રેસ માટે ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા। હાલમાં રાજકોટ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે। ઘટના એવી હતી કે હું મારા મિત્રો હારે ઊભો હતો નકલંગ હોટલે। ત્યાંથી મને એનો ફોન આવ્યો, એટલે હું જ્યોતિનગર ચોકમાં આવ્યો। જ્યોતિનગર ચોકમાં આવીને મેં એને કીધું કે તમે મને ગાર ન દો, એને મને ગાર દીધી મોટી। એટલે મને ગાર દીધી। રાજદીપ તાડા અને એનો ભાઈ અભિષેક તાડા। કેટલા રાઉન્ડ ફાયરિંગ? 1 રાઉન્ડ ફાયરિંગ મારા ડાબા પગ ઉપર કર્યું। આપને લાગ્યું છે કે કઈ રીતે? નથી લાગ્યું। ભાવનગર શહેરમાં ગેરકાયદેસર રીતે ઘરેલું વપરાશના ગેસ સિલિન્ડર કટ કરીને કમર્શિયલ ગેસ બોટલ ભરવાનું કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે। આ બાતમી મળતા ભાવનગર પોલીસે રેડ કરીને કુલ 5 લોકોને ઝડપી લીધા। જો તમે ભાવનગરમાં રહો છો અને એમ માનો છો કે તમારા ઘરે આવતો ઘરેલું ગેસનો બાટલો 14 કિલોનો છે, તો તમે ભૂલ કરો છો। ભાવનગર પોલીસે એવા ગ્રુપને પકડી પાડ્યું છે જે ભાવનગર શહેરમાં ઘર વપરાશના ગેસના સિલિન્ડરમાંથી 2 થી 3 કિલો ગેસ કાઢી કોમર્શિયલ ઉપયોગ કરનારાઓને સિલિન્ડર ભરી આપતા। પોલીસે ઘોઘા રોડ મફતનગરમાં ગેરકાયદેસર રીતે ગેસના સિલિન્ડરનું ગેસ કટિંગ કરીને કામ કરતા 5 યુવાનોને પકડી પાડ્યા છે, જેમની સાથે 96 ગેસ સિલિન્ડર પણ પકડાયા છે। અહીંથી પોલીસને 62 ઘરેલું વપરાશના અને 34 કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર હાથ લાગ્યા છે। ટોટલ 96 જેટલા સિલિન્ડર્સ અમને ત્યાંથી પ્રાપ્ત થયા છે, જેમાં 34 કમર્શિયલ છે, બાકીના ઘરેલું વપરાશના છે, જેની અંદરથી આ લોકો થોડો ગેસ કટ કરી અને કમર્શિયલ સિલિન્ડરમાં ભરી અને પછી એનું વેચાણ કરતા હતા। આ બાબતે પુરવઠા ખાતાને પણ જાણ કરી અને પોલીસે આગળની તપાસ હાથ ધરી છે। ચોંકાવનારી વાત એ છે કે જાણીતી કંપનીના બાટલાઓને રિફિલિંગ કરવાનું કૌભાંડ અહીં લાંબા સમયથી ચાલે છે। શહેરની કમર્શિયલ દુકાનો, ચા નાસ્તાની દુકાનો પર આ ગેસના બાટલા પહોંચાડવામાં આવતા અને આરોપીઓ મોટી કમાણી કરતા। નીતિન ગોહેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ભાવનગર। મહીસાગર જિલ્લામાં કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલા 2 હોમગાર્ડ જવાનના પરિવારને સરકારે 25 લાખ રૂપિયાની સહાય ચૂકવી। કોરોના કાળમાં કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવવા માટે પોલીસની સાથે ખભાથી ખભો મિલાવી ફરજ બજાવનારા બંને હોમગાર્ડ જવાનોને મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાંથી સહાય ચૂકવાઈ। લુણાવાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવનારા
સચિન કુમાર ખેમાભાઈ પટેલ તથા કોઠંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવનાર દિનેશભાઈ હીરાભાઈ વણકર કોરોનાગ્રસ્ત થયા અને સારવાર દરમિયાન કમનસીબે મૃત્યુ પામ્યા, જેના કારણે તેમના પરિવારજનો નોંધારા બની ગયા. ઘરમાં કમાનારા કોઈ ન હોય, પરિવાર પર આફત આવી પડી હોય. જોકે હવે સરકારે કોરોના વોરિયર્સ તરીકે હોમગાર્ડના આ બંને જવાનોના પરિવારજનોને 25-25 લાખ રૂપિયાની આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરી છે. મહીસાગર જિલ્લાના હોમગાર્ડ કમાન્ડો ભૂમિરાજસિંહ સોલંકીએ મૃતક કોરોના વોરિયર્સના પરિવારને બોલાવીને 25-25 લાખ ઉપરાંત હોમગાર્ડ કચેરી તરફથી પણ પ્રત્યેક પરિવારને 2,05,000 રૂપિયા એમ કુલ 27 લાખથી વધુની સહાય અપાઈ. કોરોના કાળમાં કોઠંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા તે દરમિયાન કોરોનામાં મૃત્યુ થઈ ગયું અને અમને સરકારે 25 લાખની સહાય આપી છે. ફરજ બજાવતા મારા પતિ કોરોનામાં બહુ મહેનત કરી પણ એ લોકોને કોરોના થઈ ગયો, એમાં એ મૃત્યુ પામ્યા. રાજ્ય સરકાર તરફથી કોરોનાના ફ્રન્ટલાઇન વોરિયર તરીકે 25-25 લાખ રૂપિયાની સહાય ગુજરાત સરકાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવી છે તથા હોમગાર્ડ કચેરી તરફથી 2,05,000 એમ એક હોમગાર્ડ જવાનને ના પરિવારને કુલ 27,05,000 જેટલી માતબર સહાય કરવામાં આવી છે. તો હું આ તબક્કે આપના માધ્યમથી ગુજરાત સરકારનો આભાર માનું છું. 2036માં ઓલિમ્પિક યોજવા અમદાવાદની તૈયારી. આઈઓસીની રાજ્ય સરકાર સાથે યોજાઈ છે બેઠકમાં એએમસી કમિશનર, ઓરડાક ચેરમેન, સીપી કલેક્ટર હાજર રહ્યા. આઈઓસીએ અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં નિરીક્ષણ કર્યું. રિપોર્ટ મુજબ હાલમાં બંને શહેરોમાં 22 રમતો રમાઈ શકે તેવી તૈયારી છે. અન્ય રમતો રમાઈ શકે તે માટે રાજ્ય સરકારે તૈયારી પણ બતાવી દીધી છે. પર્વતીય રમતો, દરિયાઈ રમતો માટે પણ તૈયારીઓ છે. આવી રમતો શિવરાજપુર બીચ, પોલો ફોરેસ્ટ અને ગોવામાં યોજાઈ શકે છે. રાજ્ય સરકાર ટૂંક સમયમાં જ આઈઓસી સાથે મંત્રણા કરશે. ઓલિમ્પિકના આયોજન માટે સરકારનું પ્લાનિંગ અને મૂલ્યાંકન કરશે. ઓલિમ્પિકના આયોજન માટે સરકારનું મૂલ્યાંકન અને સરકારની તૈયારી અમદાવાદમાં હાલમાં ચાલી રહી છે. અનેક રમતો ઓલિમ્પિકમાં રમાઈ શકે છે. શિવરાજપુર બીચ, પોલો ફોરેસ્ટ અને ગોવામાં જે પર્વતીય રમત છે, બીચ પરની રમત છે, તે ત્યાં રમાઈ શકે છે. ઓલિમ્પિકના સંપૂર્ણ આયોજન માટે હાલમાં રાજ્ય સરકાર તૈયારી બતાવી રહી છે. તો સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર. વાઘ બકરી કેપેચિનો ફક્ત